جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں بزدلی تھی. یہ کتاب اتری تو ایسے بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی قلعے خیبر کو فتح کر کے دکھا دیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا. یہ کتاب اتری ابو بکر نے سینے سے لگائی تو وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا. یہ کتاب اتری عمر نے سینے سے لگائی تو وہی عمر فاروق اعظم بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا. یہ کتاب اتری عثمان نے سینے سے لگائی تو وہی عثمان ذی النورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا. یہ کتاب اتری علی نے سینے سے لگائی تو وہی علی اسد اللہ غالب بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن ابن ابو سفیان تھا. یہ کتاب اتری معاویہ نے سینے سے لگائی تو مدبر وقت بن کر کاتب قرآن بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی خالد تب بھی تھا لیکن خالد ابن ولید تھا. یہ کتاب اتری خالد نے سینے سے لگائی تو سیف من سیوف اللہ بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ بن عباس تھا. یہ کتاب اتری ابن عباس مفسر اعظم بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تھا. یہ کتاب اتری ابن عمر محدث اعظم بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھا. یہ کتاب اتری تو ابن مسعود فقیہ امت بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ بن جراح تھا. یہ کتاب اتری تو ابو عبیدہ امین امت بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی سلمان و ابو ذر عام انسان تھے. جب یہ کتاب اتری تو سلمان و ابو ذر زہد و تقوی کے امام بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن حبشے کا عام غلام تھا. جب یہ کتاب اتری اور بلال نے سینے سے لگائی تو عظمت اتنا اونچی مل گئی کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے. قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے. تکبیر. محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ بات بند کر دیں. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بھائی آواز کو نہ چھڑنا، یہاں کھڑی ہے فٹ. یہ تو شجاعت پہنچانے کے چکر میں. بیٹھ جاؤ یار، اس کو کام کرنے دو. ہر آدمی کی اپنی فرمائش ہوتی ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک سبحان اللہ تنویر ہی تنویر ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ مشتبہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے. اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں. یار یہ میٹنگ ختم کراؤ نا، ادھر گیٹ میں کیا میٹنگ ہوئی ہے. آج 20 مارچ سن 2023 کو آپ کی اس جامع مسجد کیا نام ہے ربانیہ جلال پور پیر والا میں غالباً دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت میسر آئی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا دین کے نام پہ یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سے پہلے علماء کرام، شعراء کرام آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں. میں بھی کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بڑا ادیب یا بڑا واعظ یا بڑا عالم نہیں ہوں. ایک طفل مکتب اور طالب علم ہوں. اپنی بساط کے مطابق ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. بشرطے کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے اور آپ تھکے تھکے محسوس نہ ہوں. آپ اگر بازو کو کر بیٹھے تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہوں.
शर्त सिर्फ एक होती है कि जैसे हम अपनी शदीद थकावट छुपा के आते हैं और तुम्हारे सामने महक कर आते हैं, तो तुम्हारे चेहरों से भी थकावट नजर ना आए जैसे तुम मदीने से पैदल आए हो। इसलिए मैं हंसता मुस्कुराता चेहरा हूँ, मुझे हंसते मुस्कुराते लोग अच्छे। ये लाइटें डिम, माथे पे 12:30, ये फिर डिसमूड कर देते हैं। जैसे आपकी ख्वाहिश और फरमाइश होती है ना, जिस शहर में भी प्रोग्राम हो 2-3 दिन पहले से अगर फ़ोन शुरू हो जाते हैं, बस हजरत आज तो मज़ा, हजरत बस आज फला मौजू फरमाइश है, तो फिर चेहरे भी ऐसे लेके बैठा करो कि दिल कहे कि ये सुनने वाले हैं। जिस तरह मौलाना सिद्दीक रामानी साहब बता रहे थे फेसबुक में, वो मेरा शेड्यूल हर महीने का पढ़ते हैं, तकरीबन पिछले कुछ 7 माह से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन रात प्रोग्रामों में हूँ। मगर दिल करता है कि घर के बेड पे मौत ना आए, अल्लाह के दीन के सफ़र में मौत आए। क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, फिर मिलनी नहीं। वगरना जो मेरे करीबी दोस्त हैं जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मैं घर बैठ के बादशाहों की तरह खा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं सिर्फ अल्लाह के दीन के जज्बे में और मसलब की खिदमत में और अवाम की तड़प में हमेशा से रहता हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बों को भी सलामत रखे और अल्लाह हमें भी सेहत और हिफाजत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूद सुखन की तरफ आना चाहता हूँ। उन्वान जो आपके इश्तिहार का ज़ेब उन्वान है वो है अज़मत कुरान और इस्तिक़बाल रमज़ान। जो गूंगा ना हो वो कह दे सुभान। बल्कि फिर मैं कुछ नखरेबाज लोगों के लिए एक सख्त जुमला कहा करता हूँ कि जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कह दे सुभान। कुछ लोगों का ताला ऊपर से लगता है, वो समझते हैं हम VIP हैं, हमारा क्या काम है सुभान अल्लाह कहना, ये तो गरीबों का काम है। तो उन VIPों को भी जन्नत में दरख्तों की ज़रूरत पड़ेगी और दरख्त सुभान अल्लाह से लगते हैं। मेरे दोस्तों, ये 2 उन्वान हैं और मेरा शुरू से आदत है, 38 बरस हो गए मुझे इस खिताबत के समंदर में तैरते हुए। मैं सिर्फ एक ही उन्वान पे बोलता हूँ। खिचड़ी पकाना मुझे आता नहीं और खिचड़ी हमेशा कमज़ोर खतीब पकाता है जिसके पास एक उन्वान पे मवाद ना हो। मैंने इन हजरात से भी कहा कि मुझे एक टॉपिक दे दें, मैं उसी में ही टाइम पूरा मुश्किल से कर पाता हूँ, बजाय इसके कि मैं खिचड़ी पकाऊँ और सलाद बना के पेश कर दूँ। तो मुझे हुक्म हुआ है कि आज मैं जलालपुर के दरो दीवार को अल्लाह के कुरान का शान बनाऊं। मेरे दोस्तों, ये किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब शिफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हिदायत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब मुबीन है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब इनकलाब है। ये मैंने जितने जुमले कहे, कहने वाला शायर तो कह सकता था लफाजी है, जुमला साजी है, मुतरादिफात है, बरवज़न अल्फाज है,
لیکن میں اہل علم، اہل ذوق، اہل عمق کو دعوت دیا کرتا ہوں کہ میرے ایک ایک جملے پہ غور کیا کرو. میرے ایک ایک جملے میں یا کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا کسی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے. نقاد جو مرضی کہتے رہے، میں ایک ایک جملہ ناپ تول کی بولتا ہوں، نچوڑ کے میں اس کا عرق پیش کرتا ہوں. پوری توجہ رہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کتاب روئے زمین پہ نہیں آئی، کائنات کا سما کچھ اور تھا. یہ کتاب اتری، کائنات کا نقشہ ہی بدل گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی، کائنات میں کفر تھا. یہ کتاب اتری تو اسلام کے ڈنکے بج گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی، کائنات میں شرک تھا. یہ کتاب اتری تو اللہ کی توحید کے زمزمے بہہ پڑے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی، کائنات میں کذب و افطرا تھا. یہ کتاب اتری تو صدق و صفا کے دریا بہہ پڑے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی، کائنات میں ظلم و جبر تھا. یہ کتاب اتری تو عدل و انصاف کے کوہ گراں کھڑے ہو گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی، کائنات میں بے حیائی تھی. یہ کتاب اتری تو ایسے حیادار پیدا ہوئے جنہیں دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے. شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. وہ کتاب جس کے لیے میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے اس کتاب کا تعارف سورہ بقرہ کے شروع میں بڑا وسیع و بلیغ، جامع معنی، مختصر ایسا تعارف کرایا کہ صرف 3 حرف بولے، 2 جملے بولے. 3 حرف 2 جملے، اور سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا. بڑا جامع معنی، فصیح و بلیغ تعارف. حرف کون سے؟ فرمایا الف لام میم. جملے کون سے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بس اتنا کہا اور سمندر کو کوزے میں بند کر. یہ ایسا جامع معنی تعارف ہے کہ ان 2 جملوں کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایک جملے میں قرآن کی صداقت بتا دی، دوسرے جملے میں قرآن کی آمد کا مقصد بتا دیا. 2 سمندروں کو ملا کر ایک کوزہ بنا دیا. اب آؤ موضوع سخن کو شروع کرنے چلا ہوں. اس مختصر تمہید کے بعد رب کونین کی دربار میں 10 سوال دراز کرتے ہیں. اللہ، یہ آپ نے سورہ بقرہ کے شروع میں جو قرآن کا تعارف کرایا، اس تعارف سے پہلے آپ نے جو 3 حروف بولے، الف لام میم، اللہ ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی وضاحت، تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن، مفہوم کیا ہے؟ تو عام طور پر تو علماء، محققین، مفسرین، مدققین، مصنفین، محققین لکھتے ہیں واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی، مطلب، وضاحت، تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن، مفہوم کیا ہے. لیکن بعض اہل دل، اہل عمق، اہل ذوق، اہل بصیرت، اہل بصارت نے اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ 3 حرف ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں. الف بھی قسمیہ، لام بھی قسمیہ، میم بھی قسمیہ. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے اپنے قرآن کی بات کرنے سے پہلے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 قسمیں اٹھائی. اور کون سی قسمیں؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی. جیسے ہم میں شک نہیں ویسے اس میں بھی شک نہیں. جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں. الف لام میم 3 قسم.
मैंने फिर सवाल कर दिया, पूरी तवज्जो चाहूंगा आले ज़ौक़ लोगों की। अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। मेरा अपना अंदाज है, मैं थोड़ा रंग भर के पेश करता हूँ, मैं थोड़ा मेहनत करके पेश करता हूँ, इसलिए तवज्जो रखना। मैं अपने ज़ौक़ में तुम्हें आज कुरान का शान बताना चाहता हूँ। जो जिंदा बैठे हैं वो जिंदों वाली कहें सुभान अल्लाह। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह ये 3 कसमें क्यों उठाई, जरूरत क्यों पड़ी? आप बगैर कसमों के बात करते हैं, हम तो भी एतमाद करते हैं। आप ऐसे ही कह देते ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह हम फिर भी एतमाद करते हैं। कायनात के रब ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कहा। मैंने ये 3 कस्में इसलिए उठाई कि अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई जिंदी, 14वीं सदी का कोई मुनाफिक, 14वीं सदी का कोई मलून, 14वीं सदी का कोई मरदूद, 14वीं सदी का कोई लानती, 14वीं सदी का कोई खटमल, 14वीं सदी का कोई ज़हनी मरीज, 14वीं सदी का कोई हेरोइनची, कोई चरसी, अगर तुम्हें कुरान के बारे में शक में डालना चाहे तो फिर उस चूड़े की बात पे एतबार न करना, मेरी जात पे एतबार। अलिफ लाम मीम 3 कसमें उठाकर ऐलान किया, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें शक नहीं, जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह बात समझ आ गई कि आपने कसमें उठाई कुरान की सदाकत, हक़ानियत, मेयार हक होना बताने के लिए, हाँ, लेकिन अल्लाह ये तो बताइए कि आपने ये 3, पूरी तवज्जो रखना, चंद लोग हैं जिनको देखकर मैं मुखातब हो रहा हूँ, 2-4 लोग होते हैं जो मेरी बात की गहराई तक जाते हैं, बाकी सिर्फ इंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हीं 2-4 से कहूँगा पूरी तवज्जो रखना, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। हाँ, आपको मैं गहराई तक ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह आपने ये 3 कसमें उठाई, समझ आ गई कि आपने कसमें इसलिए उठाई ताकि कोई चूड़ा, कोई मरासी, कोई मुर्तद, कोई मलून, कोई जिंदी, कोई लानती, कोई हमें कुरान के बारे में शक में न डाल दे। हाँ, अल्लाह आपने कसमें उठाकर कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, बेऐब, शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शैबा, मिरिया से भी पाक। लेकिन अल्लाह आपने कुरान में और भी कसमें उठाई, यहाँ भी कसमें उठाई, लेकिन वहां तो कसमें कुछ और थी, यहाँ कसमें कुछ और है। अल्लाह कुरान में मैंने और कसमों को देखा, कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं कपड़ों की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं गर्दन की कसम, कहीं किसी चीज की कसम। लेकिन अल्लाह यहाँ पर वो कसमें नहीं बल्कि अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। जलालपुर वालों, मेरे जुमलों को ज़ाया न करना, दिल की गहराई में गोता लगाना। कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब मिलता है। मैंने ये कसमें इसलिए उठाई कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से है। अगर तुम्हें 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का जिंदी, 14वीं सदी का कोई मलून अगर तुम्हें कहे कि कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले आया, तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई कि उस मलून की बात पर पे ना जाना, मेरी कसमों पे तवज्जो रखना। मैंने अपनी कसम उठाई, अलिफ मुझे अपनी कसम, ये कुरान मैंने भेजा। लाम मुझे जिब्रील की कसम, ये कुरान जिब्रील लाया। मीम मुझे मोहम्मद की कसम, ये कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था। तकबीर, अज़मत कुरान, सदाकत कुरान, नारे तकबीर। ये कुरान अगर कोई कहे जिब्रील भूल गया था, आया तो कहीं और था, जिब्रील रास्ता भूल के मोहम्मद के पास चला गया, कुछ लोग कहते हैं ना, किताबों में लिखा है। हाँ, तो अल्लाह फरमाते मैंने इसलिए 1400 साल पहले उसके तजल और फरेब और धोखे को समझ लिया था। मैंने कसमें ही वो उठाई कि जिनसे कुरान का ताल्लुक था। भेजने वाला मैं था, अलिफ में अपनी कसम उठाई। लाने वाला जिब्रील था, लाम में जिब्रील की कसम उठाई। जिसके लिए भेजा वो मोहम्मद था, तो मीम में मोहम्मद की कसम उठाई।
दुनिया को पता चले भेजने वाला रब है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, लेने वाला मोहम्मद मुस्तफा है। आगे चलता हूं। 3 कसमों के बाद ऐलान क्या किया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, बेऐब, शक व शुबा से पाक, वहम व गुमान से पाक, तरद्दुद और रायबा और शायबा और मिरिया से भी पाक। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कहा, चाहिए तो ये था कि ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह होता, कि ये कुरान ला रैब है। तवज्जो मेरी तरफ, वो सूफी या शेख ही दे ये चाह के मैं कहीं दे रहा था गिनता कहीं ना मैं देवन वाला बोल गया ये बेच रख ये तो मैं शुरू में चला रहा था, मैं वेले वाला मुल्ला नहीं जो पैसा फेंक तमाशा देख, मैं दिल वाला मौलिया, दिल वाला लेना दिल विच रहना, पैसे जेब विच रख, मेरी गाल दिल विच रख। मैं अक्सर किले देहाते वञा ना ते मार्का वाला ब्रेलर सुनना होंदे साको ते वाला उन्हें दी आदत होती है, वही में जो एक दो टीचर ना 5-5 वाले नोट चीज ना मैं लगी गड्डियां जेब में के देख मैं आप लोगों को भी लेना तो मेरे को भी लेना रख में के पैसे जेब बेचता है अपना मौली समझे जो लुंदा है रख उठो कर दिया दे मौली साहब सारा मौली तो मैं छड़ता नहीं जे तक ले लूंगा मैं के वाला आ ना सोना ही था समझना हक की दुए ते धक की दुए जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह मुजाहिदों वाली नहीं मुजाहिदों वाली मौली साहब तू नाराज क्या बैठी तो ही आप सुभान अल्लाह मैं शुरू में जाके मैं खिलते चेहरे चंगे लगते मैं चंगा ना ही लगाई ना आर्टिफिशियल खिलो बैठे सुभान अल्लाह अब दो चार जे होंदे ना जिन्हों मैं चुपदा आर्टिफिशियल खिलिया नहीं मैं सजावटी खेल कागजी फुले वाली ताकि मैं डिसमूड ना थी पूरी तवज्जो है तवज्जो सुभान अल्लाह। मैंने फिर सवाल कर दिया अल्लाह तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब कहा, चाहिए तो ये था ज़ालिकल कुरान होता, क्यों? मैंने तो कुरान का जिक्र जब कुरान में पढ़ा तो मुझे अक्सर जगह पर लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान कुरान कुरान, लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। अल्लाह वजह क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर मैं ज़ालिकल कुरानो ला रैब फीह कहता तो 14वीं सदी का मुर्तद तुम्हें धोखा देता और वो कहता कि रब ने कुरान को सच्चा कहा। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जिसके 40 पारे, कुरान तो वो जो घरों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। ये कुरान नहीं, अल्लाह ने कुरान को सच्चा कहा। ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उसके दजल फरेब धोखे का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा। ईमान वालों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। नारे तकबीर, सदाकते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। ज़ालिकल किताब नहीं पानी नहीं चाहिए, अभी मैं जवान हूँ तभी तो परेशान हूँ। थका हुआ इसलिए थोड़ी सांस लेता हूँ। मस्जिद में खड़ा हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरी सीरत तकरीर करने वाली नहीं है, लेकिन मेरा मिजाज धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए मैं पहुंचता जरूर आगे अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह मैं पहुंच गया हूँ, आगे बुलवाना तो आपने है, वरना मेरे अंदर सख्त नहीं है। मेरे घर वाले हाथ बांधते हैं, अल्लाह का नाम लो, 38 साल हो गए और मुसलसल अब कई महीनों से आप प्रोग्रामों में हो, कुछ रेस्ट तो करो। मैंने कहा रेस्ट इंशाल्लाह जन्नत में करेंगे, क्या हो इंशाल्लाह। दुनिया रेस्ट का नाम नहीं है, हम लगे हुए हैं। आमीन सुम्मा। और मैं फीसों के लिए पैसों के लिए भी नहीं आता। अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे, मेरे दोस्तों को पता है, बहुत नवाजा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद में खड़ा हूँ, मेंबर पे खड़ा हूँ, मेहराब के सामने खड़ा हूँ, मैंने आज तक किसी जलसे की फीस अपने घर में इस्तेमाल नहीं की। अल्लाह के घर में खड़ा, मैं जो फीस जलसे से मिलती है ना अपने मदरसे में जमा, मुझे जरूरत ही नहीं है इन फीसों के पैसों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नवाजा है। इसलिए